कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, रोज हमें श्रृंगार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, प्यार और दुलार हो। सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। गाते रहेंगे हर पल बाबा, गाते रहेंगे हर पल बाबा, तेरा ही उपकार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार।
भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। ओ मेरे मन मीत तुम्हें आओ मन की बात सुनाए। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। संगम की शुभ पावन बेला, संग तुम्हारे मंगल मेला। छोड़ तुम्हारी कृपा छाँव को कौन रहेगा कहाँ अकेला, कौन रहेगा कहाँ अकेला। कल्प कल्प के लिए तुम्हारे महामिलन का लुत्फ उठा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। சாந்தி. ஓம் சாந்தி. ஸ்ரீ பாபா நினைவிருக்கின்றதா? பாபா இன்னைக்கு மகா வாக்கியத்தில் என்னுடைய நினைவு மூலமாகத்தான் ஆத்மா சுத்தமடைகிறது. ஆத்மாவை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய சாதனம் நினைவுதான். யோகம் என்பது அக்னி போல. இந்த யோகாங்கிற அக்னியில் எப்போ நாம் ஏக் பாபா தூசரானா கோயி, எனக்கு ஒருவரை தவிர யாருமே இல்லை என்ற தவத்தில் யார் இருக்கின்றார்களோ அந்த ஆத்மா தான் சுத்தமடையுதுங்கிறார் பாபா. ஆத்மா சுத்தம் அடையும் போது தான் சதோ பிரதான நிலையை அடைய முடியும். இன்னைக்கு வாணி ரொம்ப அழகான வாணி, கேட்கலாம். மீட்டே பச்சி, बुद्धि को ரீஃபைன் बनाना है तो एक बाप की याद में रहो. இனிமையான குழந்தைகளே, புத்தியை சுத்தப்படுத்த வேண்டுமானால், சுத்தமாக்க வேண்டுமானால் ஒரு பாபாவோட நினைவில் இருங்கள். யாது செகி ஆத்மா ஸ்வச்ச பந்தி ஜாயகி. பாபாவோட நினைவின் மூலமாகத்தான் ஆத்மா சுத்திகரிக்கப்படுகிறது. ஏன்னா இன்றைக்கி சுத்தங்கிறது உலகத்தில் ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது. எங்கே சுத்தம் இருக்குதோ அங்கே சுகம் என்பது இருக்கும். ஆத்மா சுத்தமாயிட்டுனா பாபா சொல்கிறாரு, ஆத்மா நம்ம மட்டும் இல்லை, நம்மளை சார்ந்தவர்களுக்கும் அந்த சுகம் போய் சேரும். அதனால் பாபாவோட நினைவு என்பது ரொம்ப அவசியம். பாபா கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, வர்த்தமான் சமய மனுஷ்ய अपना டைம் மணி வேஸ்ட் கைசே கர்த்தே ஹே. இந்த நேரத்தில், நிகழ்காலத்தில் மனிதர்கள் தன்னுடைய நேரத்தையும் பணத்தையும் எவ்வாறு வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க, வீணடிக்கிறாங்க. जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते रहते. शरीரம் விட்ட பிறகு அந்த டெட் பாடி, அதாவது ஆத்மா இல்லை, வேல்யூ இல்லை, ஆனாலும் அதன் பின்னாடி எவ்வளோ செலவழிக்கிறாங்க. जब शरीर छोड़कर चला गया उसकी कोई वैल्यू तो रही नहीं ना. எப்போ ஒரு ஆத்மா தேகத்தை விட்டு பிரிந்து விட்டதோ, தேகத்தை விட்டு சென்று விட்டதோ, அந்த ஆத்மாவில் வேல்யூங்கிறது இருக்காது இல்லையா? அந்த சரீரத்துக்கு வேல்யூ இருக்காது இல்லையா? ஆத்மா வேல்யூபிள், ஆனால் சரீரம் வேல்யூ இல்லை. इसलिए उसके पीछाड़ी जो कुछ करते ही उसमें अपना टाइम और मनी वेस्ट करते. பாபா சொல்கிறாங்க, ஸோ அதன் பின்னாடி எவ்வளோ இன்னைக்கு செய்கிறாங்க, நேரத்தையும் பணத்தையும் வீணடிக்கிறாங்க. பாபா சொல்கிறாரு, இருக்கும்போது எவ்வளோ நம்ம நல்ல குணங்களோட, அன்போட, பொறுமையோட, அனுசரிப்போட, மரியாதை கொடுக்கறதோட, எல்லாரையும் திருப்திப்படுத்துறதை விட்டுட்டு போன பிற்பாடு பிரயோஜனம் இல்லை இல்லையா? பாபா அதை தான் சொல்கிறார். ஓம் சாந்தி. रूहानी बाबा बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं. எப்போதுமே பார்த்தீங்கன்னா முரளியில் ஓம் சாந்தின்னு பாபா ஆரம்பிக்கும் போதே ஆன்மீக தந்தை ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு புரிய வைத்து கொண்டிருக்கிறார். அப்போ அந்த நேரம் நாம் நம்மளுடைய சொமானத்துக்கு வந்துடணும். நான் ஆத்மா, பாபா எனக்காக ஞானம் கொடுத்துட்ருக்கார். என்னுடைய முன்னேற்றம், என்னுடைய மாற்றத்துக்காக பாபா எனக்கு ஞானம் கொடுத்துட்ருக்கார். நான் ஆத்மா காதுகள் மூலமாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றேன். இந்த ஸ்மிருதியை நம்ம கொண்டு வருவதற்காக தான் பாபா என்ன சொல்கிறார், ஆன்மீக தந்தை ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு புரிய வைத்து கொண்டிருக்கிறேன். ये भी ऐसे कहते हैं ना,
फिर बाप ही दादा है. பாபா சொல்றாரு, பிரம்மா பாபா கூட சொல்றார் இல்லையா? என்ன சொல்றார்? பிரம்ம பாபா, சிவ பாபா ஞானம் கொடுத்துட்டு இருக்கார். சிவ பாபா புரிய வச்சிட்டு இருக்கார், நான் இல்லை. அண்டர்ஸ்டுட்? அது பாபா சொல்றாங்க, பாபா அல்லது தாதா. दादा भी कहेंगे रूहानी बाप बच्चों को नॉलेज सुनाते. பிரம்மா பாபா கூட இடையில சொல்றார், ஸ்ரீ பாபா தான் நாம் அனைவருக்கும் ஞானம் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. எந்த ஞானம் கொடுக்கிறார்? பாஸ்ட், பிரசன்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர். முக்காலத்தை பற்றிய ஞானம் அளிக்கிறார். वास्तव सतयुग से लेकर के त्रेता अंत तक क्या हुआ, यही मुख्य बात. பாபா சொல்றார், சத்தியுகம் ஆரம்பத்திலிருந்து தொடக்கத்திலிருந்து திரேதாயுகம் முடிகிற வரை, அதுவரை என்னெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது முக்கியமான விஷயம். बाकी द्वापर कलयुग में कौन कौन आए, क्या हुआ, उनकी हिस्ट्री जारफी तो बहुत है. பாபா சொல்றார், மற்றபடி துவாபர யுகத்திலிருந்து நம்ம கலியுகா வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும் நம்ம நிறைய ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் படித்து வந்திருக்கோம். ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்பில் ஹிஸ்ட்ரி ஜாரஃபி. ஆனால் சத்யுகா திரேதாயுகத்தோட ஹிஸ்ட்ரி படிக்கலையே. அப்போ அந்த சத்தியுகத்திலேருந்து எப்படி நம்ம திரேதாயுகா வரைக்கும் யார் நமக்கு பலன் கொடுத்தது, பிராப்தங்களை கொடுத்தது, எப்படி அந்த நிலையை அடைஞ்சோம், இது ரொம்ப ரொம்ப புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயம். सत्य त्रेता की कोई हिस्ट्री जारफी ही नहीं, और तो सबकी हिस्ट्री जारफी है. எல்லாருக்கும் ஹிஸ்ட்ரி ஜாரஃபி இருக்கு. தேவி தேவதைகளுடைய ஹிஸ்ட்ரி ஜாரஃபி தவிர தேவி தேவதாவுக்கு லாக்கோ வருஷம் மேலே லேகை. பாருங்க, லட்சக்கணக்கான வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொண்டு போயிட்டாங்க தேவி தேவதைகளை. ஏஹே பெஹத் கி பேசம்ஜி, இதுதான் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட புரிதலற்ற நிலை. தும்பி बेहद की बेसमझी में थे, अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो. இதுக்கு முன்னாடி நீங்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாபா சொல்கிறாரு எப்படி இருந்தீங்க, எல்லையற்ற புரிதலற்று இருந்தீங்க. என்ன செய்கிறோம், யாரை நினைக்கிறோம், ஏன் நினைக்கிறோம், எந்த சிந்தனை இல்லை. பாபா சொல்கிறார், இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிஞ்சிட்டே இருக்கீங்க. ஞானத்தை அவ்வளோ சடனாலாம் என்ன பண்ண முடியாது. எவ்வளோ வேல்யூபிள் இல்லையா, அமிர்தம் இல்லையா, அருமருந்து இல்லையா, சஞ்சீவினி இல்லையா. ஞானத்தை புரிந்து கொள்வது மெதுவாக தான் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். कोई तो अभी भी कुछ समझते नहीं है. சிலர் இப்போ வரைக்கும் எதுவுமே புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. பாபா ஞானம் கொடுக்குறார், வாணி சொல்ல தொடங்குறாருன்னா கேட்பாங்க, அவ்வளோதான். बहुत कुछ समझने क्या है. பாபா சொல்கிறார், வாணியில் ஒவ்வொரு வரியும் ரொம்ப 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 புரிந்து கொள்ளக்கூடியது. बाबा ने आबू की महिमा पर समझाया, इस पर ख्याल करना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए, तुम यहाँ बैठे हो. உங்கள் புத்தியில் இந்த சிந்தனை வரணும், நான் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறேன் பாபா முன்னாடி. பாபா முரளி சொல்லும்போது மவுண்ட் ஆபு, இப்போ மவுண்ட் ஆபு அதோட மகிமை பாபா புரிய வைக்கிறார்னா அதை பற்றிய சிந்தனை நாம் செய்ய வேண்டும். பாபா எதை பற்றி புரிய வைத்து வருகிறாரோ அதை பற்றிய சிந்தனையில் நம்ம மூழ்கணும். துமாரா யாதுகார் தில்வாடா மந்திர் கப் பனா ஹே. பாபா சொல்கிறாங்க, உங்களுடைய நினைவு சின்னம் தில்வாடா கோவில் எப்போ உருவானது, கித்தனை வருஷ பாத் பனாயா, எத்தனை வருஷத்துக்கு பிறகு உருவாக்கப்பட்டிருக்குது. கேத்தேகி 1250 வருஷ हुए. என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த கோயில் கட்டி எப்போ கட்டியிருப்பாங்க, 1250 வருஷம் ஆயிருக்கும். பாக்கி கித்தனை வருஷம் ரகே. சரி, அதை விட்டுட்டாச்சுன்னா மிச்சம் எத்தனை வருஷம் இருக்கு, 3750 வருஷ ரகே, 3750 வருஷம். उन्होंने भी अभी का यादगार वैकुंठ का यादगार बनाया.
அவசரர் அவர்களும் நினைவார்த்தத்தை எப்படி பண்ணியிருக்காங்க? வைகுண்டத்தின் நினைவார்த்தம். பாபாசரர் நினைவார்த்தம் கூட வைகுண்டத்தை பற்றிய நினைவார்த்தமாக தயார் பண்ணியிருக்காங்க, கோயிலை கட்டியிருக்காங்க. மந்திரும் மேபி காம்படிஷன் ஹோத்தி ஹேனா. பாபாசரர் கோயிலில் கூட பார்த்தீங்கன்னா காம்படிஷன். இன்னைக்கு எல்லாத்துலேயும் என்ன வந்துட்டு போட்டிகள். एक दो से अच्छा बनाएंगे. ஒருத்தவங்க நல்லா கோயில் கட்டிட்டு இருக்காங்கன்னா அதை விட நான் நல்லா கட்டணும். ஒருத்தவங்க நல்ல சேலை உடுத்திருக்காங்கன்னா அதை விட நான் நல்ல சேலை வாங்கணும். பாபா சொல்ற எல்லாத்துலேயும் இன்னைக்கு என்ன காம்படிஷன். அபி தோ பைசே கி கஹா ஹே ஜோ பனாவே. இப்போல்லாம் பைசா ஏதுங்கிறாரு பாபா. அந்த மாதிரிலாம் கட்டுறதுக்கு, தில்வாடா மந்திர் மாதிரிலாம் கட்டுறதுக்கு இப்போ ஏது? पैसा तो बहुत था तो सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया. அவ்வளோ செல்வம் இருந்தது உங்ககிட்ட. குஜராத்தில் உள்ள சோமநாத் கோவில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அழகாக, எவ்வளோ பெருசாக உருவாக்கப்பட்டிருக்காங்க. அபி தோ பனானா சகே. இப்போலாம் அந்த மாதிரிலாம் யாருமே கட்ட முடியாது. பல் आगरे आदि में बनाते रहते हैं परंतु ये सब फालतू. பாபா சொல்கிறாங்க ஆக்ராவில் கூட நிறைய தயார் பண்ணுறாங்க, அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லைங்கிறார் பாபா. மனுஷி தோ அந்தியாரமே ஹேனா ஜப் தக் பனாவே தப் தக் வினாஷ் பி ஆ ஜாய். இன்ன வரைக்கும் கட்டிகிட்டே இருக்காங்க கோவில். பாபா சொல்கிறார் பக்தி கூட என்ன ஆகுது, அதிகமாயிட்டே தான் வருது. கட்ட 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 வினாசம் கிட்டக்க நெருங்கிட்டே இருக்குது. ये बातें कोई भी नहीं जानते, तोड़ते बनाते रहते. இந்த விஷயங்கள்லாம் யாருக்குமே புரிதல் இல்லைங்கிறார் பாபா. கோயிலை ஃபஸ்ட்டு இடிக்கிறாங்க, அப்புறம் கட்டுறாங்க, இடிக்கிறாங்க, கட்டுறாங்க. पैसे मुफ्त में आते रहते हैं, सब वेस्ट होता रहता. பைசா இனாமல் வர்றதுனால நிறைய வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க. வேஸ்ட் ஆஃப் டைம், வேஸ்ட் ஆஃப் மணி, வேஸ்ட் ஆஃப் எனர்ஜி. வீணாக நேரத்தையும் வீணான செலவும் தேவையில்லாமல் எனர்ஜியையும் கொடுத்து வீணாக்குறாங்க. कोई मरता है तो कितना टाइम गवाते. எதில் கொடுக்குறாங்க? யாராவது இறந்துட்டாங்கன்னா எவ்வளோ டைம் வேஸ்ட் அடிக்கிறாங்க. हम कुछ भी नहीं करते, आत्मा तो चली गई, बाकी काल क्या काम का. ஆனால் நம்மளாம் அப்படியெல்லாம் செலவு பண்ணுறதில்ல. பாபா சொல்கிறார் ஆத்மா தேகத்தை விட்டு போயிட்டு. பாபா சொல்கிறார் எந்த பிரயோஜனம் இல்லையே. இந்த சட்டை, உடம்பு சட்டை கிழிஞ்சதை கழட்டி போடுற மாதிரி தானே, அது பிரயோஜனம் இல்லை. सर्फ काल तोड़ देता उनकी कोई वैल्यू है क्या. பாபா உதாரணம் சொல்கிறார். பாம்பு சட்டையை உரிச்சு போடுதுன்னா அந்த சட்டைக்கு, உரிச்சு போட்ட சட்டைக்கு ஏதாவது இருக்கா, வேல்யூ இருக்கா? அதே போல தான் குச்சி பி நை என்ன பக்தி மார்க்கமே கால்கி வேல்யூ ஹே. பக்தி மார்க்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சட்டைக்கு அவ்வளோ மதிப்பு இருக்குது. शरीरத்துக்கு जड़ चित्र की कितनी पूजा करते हैं परंतु ये कब आए कैसे आए कुछ भी पता नहीं. நிறைய பூஜிக்கிறாங்க தேவி தேவதைகளை அவ்வளோ அலங்கரித்து. ஆனால் அவங்க யார், எப்பொழுது வந்தார்கள் என்பது தெரியலை. இன்கோ கஹா ஜாத்தா ஹே பூத் பூஜா. இதை தான் சொல்லப்படுது பூத பூஜை. இந்த தத்துவத்தாலான உடலை பூஜிக்கிறது. 5 தத்துவம் கி பூஜா கர்த்தே ஹே. 5 தத்துவங்களுக்கு பூஜை பண்ணுறாங்க. சம்ஜோ லக்ஷ்மி நாராயண் சொர்க்கமே ராஜ்ய கர்த்தே தே. பாபா சார் இந்த லக்ஷ்மி நாராயணா யார்? பாபா எப்போதுமே எதிரில் என்ன வச்சுருக்காரு? லக்ஷ்மி நாராயணர். பாபா சொல்கிறாங்க அவங்க எப்படி ராஜ்யம் செஞ்சாங்க. 150 ஆண்டுகள் அங்கே முழு ஆயுள் நமக்கு இருக்குது. ஷரீர் छोड़ दिया बस, ஷரீர் तो कोई काम का ना रहा. சத்தியுகத்தில் நம்ம தேகத்தை விட்டாலும் அங்கே இருக்கிற தேகத்துக்கும் வேல்யூ இல்லை. எந்த தேகமாக இருந்தா என்ன, வேல்யூ இல்லை. உன்கி வஹா கியா வேல்யூ ஹோகி. அங்கே அந்த ஆத்மா தேகத்தை விட்டு பிரிஞ்சிட்டுனா அங்கே அந்த உடலுக்கு என்ன மதிப்பு இருக்குது? ஆத்மா சலி கை, ஷரீர் சண்டால் கே ஹாத் மே தே தியா.
ஆத்மா போயிடுச்சு, பாடியை சண்டாளன் கையில் கொடுத்தாச்சு. வ ரசம் ரிவாஸ் அனுசார் ஜலாதேங்கே, அவர் முறைப்படி என்ன பண்ணிடுவார், எரிச்சிடுவார். ऐसे नहीं उनकी मिट्टी लेकर उड़ाएंगे नाम करने लिए कुछ भी नहीं. அப்படி இல்லை. இன்னைக்கு சரீரத்தை விட்ட பிற்பாடு அந்த 13ஆம் நாள் அல்ல 16ஆம் நாள் அவங்களுக்கு திதி பண்ணணும். அடுத்த நாள் அந்த சாம்பலை எடுத்து கரைக்கணும். அதெல்லாம் கிடையாது. यहाँ तो कितना करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं, करते हैं. பாபா சொல்கிறாரு, இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ இன்னைக்கு சடங்குகள்லாம் நடந்துட்டுருக்குங்கிறார். பிராமணர்கள் எல்லாமே செய்கிறாங்க. வஹா குச்சு ஒத்தானகி. பாபா சொல்கிற சத்தியுகத்தில் இந்த சடங்குகள்லாம் கிடையாது. கால் தோ கோய் காம் கி நஹி ரஹி, கால் கோ ஜலா தேத்தே, பாக்கி சித்திர ரேத்தே ஹே. பாபா சொல்கிறார், இந்த சரீரத்தை எரிச்சிடுவாங்க. சரீரம் இருந்து என்ன பண்ணும், பிரயோஜனம் இல்லைல்ல. மற்றபடி படம் இருக்கும். சுபி அக்யூரேட் சித்திரம் மில்ன சக்கே. ஃபோட்டோ எடுத்தாலும் அக்யூரேட்டான ஃபோட்டோ கிடையாது அது. ஏ ஆதி தேவ் கி பத்தர் கி மூர்த்தி அக்யூரேட் தோடகி. ஆதி தேவோட மகாவீரோட சித்திரத்தை பொறிக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா, பாபா சொல்ற அது ரியலா என்ன, அக்யூரேட்டாக அப்படியே தான் இருக்குமா என்ன, கிடையாது. பூஜா கப் ஷுரு கி தப் தக் பத்தர் கி ஹே. பாபா சொல்றார், எது வரைக்கும் பூஜை நடந்துட்டுருக்குறோ அது வரைக்கும் கல்லுக்கு தான் பூஜை. அசுல் ஜோ தா ஒத்தோ ஜல்கர் கத்தம் போகையானா. உண்மையிலே யார் இருந்தாங்களோ அவங்க சரீரம் எரிஞ்சிட்டு, ஆத்மா பிரிஞ்சிட்டு சரீரம் எரிஞ்சிட்டு. அப்போ ரியலை எப்படி நம்ம கொண்டு வர முடியுங்கிறார் பாபா. பாபா சொல்கிறது புரியுது இல்லையா? என்ன தான் ஃபோட்டோ எடுத்தாலும் என்ன தான் அப்படியே எடுத்தாலும் ரியல் கிடையாது. ஃபிர் பக்தி மார்க்கமே நிற்கலாம். பக்தி மார்க்கத்தில் நிறைய முன்னோர்களுடைய சித்திரங்கள்லாம் வெளியாகுது. இன் பாத்தோம் பர் சோச் தோ சல்தா ஹேனா. பாபா சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயத்தெல்லாம் பற்றி உங்களுக்கு சிந்தனை எழுது இல்லையா? எப்படிலாம் பாபா சொல்கிறார், புரிய வைக்கிறாருன்னு. ஆபுக்கி மகிமாக்கோ அச்சு ரீதி சித்த கர்ணா. மதுபனோட மகிமையை நல்லா புரிய வைங்க. தும்பி हाँ बैठे हो, यहाँ ही बाप सारे विश्व को नरक से स्वर्ग बना रहे हैं. பாபா சொல்கிறார், இங்கே நீங்கள் அமர்ந்திருக்கீங்க, ஆனால் இங்கே பாபா முழு உலகத்தையும் நரகத்திலிருந்து சொர்க்கமாக உருவாக்கிட்டு இருக்கார். தோ எஹி சப்சே ஊஞ்சித்தே ஊஞ்ச் தீர்த்து டேரானா. அப்போ இதுதான் உண்மையிலும் உண்மையான மிக பெரிய தீர்த்த ஸ்தலம் அல்லவா? अभी कितनी भावना नहीं है, सिर्फ एक शिव में भावना है. कहाँ भी जाओ शिव का मंदिर जरूर होगा. பாபா சொல்கிறார், இன்னைக்கு காலத்தில் அவ்வளோ பாவனையெல்லாம் இல்லை. சிவனுடைய கோவில் பாருங்க எவ்வளோ பாவனையானது. நீங்கள் எங்கே போனாலும் எந்த ஊருக்கு போனாலும் சிவாலயம், சிவன் கோயில் என்பது இருக்கும். அமர்நாத் மே பி சிவ் கா ஹி ஹே. அமர்நாத்தில் கூட சிவனுக்கு தான் ஆலயம் இருக்குது. கேத்தே சங்கர்னே பார்வதிக்கோ கதா சொன்னாய். சொல்கிறாங்க, சங்கரர் பார்வதிக்கு அமர கதை சொன்னார். ஆதோ கதா கி பாத்தி நையே. சத்தியுகத்தில் பாபா சொல்கிறார், அமர லோகத்தில் அமரநாத்தில் கதைக்கு தேவை கிடையாது, கதையே தேவையில்லைங்கிறார். மனுஷியும் கோ குச் பி சமஜ் நஹி ஹே. மனிதர்களுக்கு எதுவுமே புரிஞ்சுக்கல. அபி தும்கோ சமஜ் ஆயி ஹே, ஆகே பத்தாத்தா கியா. பாபா சொல்கிறாங்க, இப்போது உங்களுக்கு கொஞ்சமாக புரிதல் வருது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிஞ்சிட்டே இருக்கீங்க. இதுக்கு முன்னாடி நீங்களும் புரிஞ்சுருந்தீங்களா என்ன? எல்லாரும் போல தான் நம்மளும் இருந்தோங்கிறார் பாபா. அப்படி தானே, உண்மை தானே. ஆனால் இப்போ நமக்கு என்ன செய்கிறோம், ஏன் செய்கிறோம், எல்லாமே புரிதல் இருக்குது. எல்லாமே ஸ்பிரிச்சுவல் ரீதியாக நம்ம செய்கிறோம். அர்த்தத்தை உணர்ந்து நம்ம ஒன்றுமே செய்கிறோம். அபி பாபா ஆபுக்கு கித்தனையே மகிமை கருத்தே. பாபா அபுமலைக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ மகிமை சொல்கிறார். சப் தீர்த்தமே மகான் தீர்த்.
எல்லா தீர்த்தத்தை விட மகான் தீர்த்தம் அது. बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु जबकि अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठे अभी देख अभिमान बहुत है. பாபா புரிய வச்சிட்ருக்கார், அவ்வளோ புரிய வைக்கிறார் பாபா. ஏன்னா அவர் கடல் இல்லையா, எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அவருக்குள்ளார. பாபா சொல்கிறாங்க, பாபாவுக்கு ரொம்ப நெருங்கிய குழந்தைகள், புத்திசாலி குழந்தைகள் புத்தியில் பாபா சொல்வதை அப்படியே தங்க வச்சுக்கிறாங்க. பாபா சொல்கிறாரு, ஆனாலும் கொஞ்சம் தேக அபிமானமும் நிறைய இருக்குது. ஞான் தோ போத் டேர் சாயே, ஞானம் அவ்வளோ வேணும். அபிமானத்தை அழிக்கணும்னா அவ்வளோ ஞானம் இருக்கணும். அப்போ தான் அபிமானத்தை நம்ம அழிக்க முடியும். ரீஃபைன்ஸே போத் ஆனிகே, ரிஃபைனஸ் போத் ஆனிகே. பாபா சொல்கிற இன்னைக்கு நிறைய என்ன வேணுங்கிறாரு, ரிஃபைனஸ் நிறைய புதுசு புதுசாக நமக்கு ஆத்மாவை சுத்தப்படுத்துறது எப்படிங்கிற பாயிண்ட்ஸ் நிறைய வேணும். அபி தோ யோக படா முஷ்கில் கொய்க்கா லக்தா ஹே. சிலருக்கு யோகா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வருது. யோகே சாத்து ஃபிர் நாலேஜ் भी चाहिए. யோகாத்தோட நாலேஜும் வேணும். நாலேஜ் இருந்தால் தான் எப்படி யோகா பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் பாபா நமக்கு ஞானம் கொடுத்துருக்காங்க. ऐसे नहीं सिर्फ योग में रहना, योग में நாலேஜ் जरूर चाहिए. பாபா சொல்கிறார், யோகா செய்வதற்கு ஞானம் வேணும். நான் ஆத்மா அப்படின்னு உணரணும். நான் ஆத்மா, நான் பாபா குழந்தை, நான் பாபா அடைஞ்சிட்டேன், பரம்பொருளை நான் அடைஞ்சிட்டேன். பக்திக்கான பலனை பகவான் எனக்கு கொடுத்துட்டார், நான் இவ்வளோ பாக்கியசாலி. இப்படி நம்ம உணர தான் யோகா நல்லா வரும் நமக்கு. दिल्ली में ज्ञान विज्ञान पर नाम रखा, परंतु इनका अर्थ क्या है समझते तोड़ेगी. ज्ञान विज्ञान का सेकंड का है शांति धाम सुखधाम. பாபா சொல்கிறாங்க, நிறைய பில்டிங்ஸ் டெல்லியில் கூட ஞான விஞ்ஞான பவன் பேர் இருக்குது, ஆனால் அர்த்தம் இல்லையே. செகண்டோட விஷயந்தான் அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கிறது. சாந்தி தாம் சுகதாம், அதாவது ஞானம்னா ஞானம் யோகா தான் ஞான பவன் விஜான் பவன் சொல்லப்படுது. परंतु मनुष्यों में जरा भी बुद्धि में नहीं है. ஆனால் எவ்வளோதான் பாபா பாடம் எடுத்தாலும் கொஞ்சம் புத்தியில் போக மாட்டேங்குது. அர்த்தத்தோடகி சமஸ்தை, நான் அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கல இல்லையா. எத்தனையோ சன்னியாசிகள் இருக்காங்க, கீதையை சொல்கிறாங்க, எவ்வளோ ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க. சப்சே படா ஜகத் கா குரு ஏக் ஹி பாப் ஹை. ஆனால் குருவுக்கெல்லாம் மேலான குரு, ஜகத் குரு, சத்குரு ஒரே ஒரு பாபா மட்டும்தான். பாப் டீச்சர் சே படா குரு ஹோத்தா ஹே. அப்பா டீச்சரை விட பெரிய குரு இருக்கிறாங்க இல்லையா. பாபா சொல்றார், பெரிய குரு வேணும் இல்லையா. एक गुरु किया उनको ही सदगति करनी है फिर और गुरु क्यों. இப்படி ஒவ்வொரு குருவா தேடி போகிறாங்க. இந்த குருவா இந்த குருவா இந்த குருவா. பாபா கூட எத்தனை குருவை தேடி போனார், 12 குருவை தேடி போனார் பாபா. யார்ட்டையாவது பதில் கிடைக்குமா, யார்ட்டையாவது நல்ல விளக்கம் கிடைக்குமா. சத்குரு தோ ஏக்கி பேகத் கா பாப். நான் சத்குரு ஒரே ஒரு எல்லையற்ற தந்தை. சப்கி சத்கதி கர்னேவாலா. பாபா யாரு, அனைவருக்கும் சத்கதி அளிப்பவர். परंतु इन बातों को बहुत है जो बिल्कुल समझते नहीं हैं. ஆனால் அந்த விஷயங்களை யாருமே புரிஞ்சுக்கல. பாபா சொல்றாரு, எந்த விஷயத்த குரு என்பவர் எத்தனையோ பேர் உலகத்தில் இருக்காங்க, ஆனால் அந்த குருமாரும் நினைக்கக்கூடிய குரு யாரு, பாபா ஜகத்குரு அவரு. बाबा ने समझाया ये राजधानी स्थापन हो रही है तो नंबरवार होंगे ना. பாபா அவ்வளோ தெளிவாக ஞானம் கொடுக்குறார். அதை புரிதல் இல்லை அப்படின்னா நாம் அதையும் புரிஞ்சுக்கணும், ராஜ்யம் உருவாகுது இல்லையா. பாபா சொல்ல சொல்ல அப்படியே அதை அப்சர்வ் பண்ணக்கூடியவங்க புத்திசாலிகள், திறமசாலிகள், சூக்ஷ்ம விஷயத்தை கிராஸ் பண்ணுறாங்க. कोई तो रिंचक भी समझ नहीं सकते. ड्रामा में ऐसा पार्ट है.
பாபா சொல்றார், ஒரு சிலருக்கு ஒரு கொஞ்சம் துளி அளவு கூட புரிஞ்சுக்க முடியல ஞானத்தை, துளி அளவு கூட யோகா வரல. பாபா சொல்ற ட்ராமாவில் அவங்க பாட்டு அப்படி. சில பேர் ஞானத்தை சொல்லி 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 பார்ப்பாங்க, கடைசியில் வருவாங்க 20 வருஷம் கழிச்சு கூட 30 வருஷம் கழிச்சு கூட. பாருங்க எவ்வளோ ஞானம் ஹையஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிறது பாருங்க. டீச்சர் தோ சமझ சக்தே, டீச்சருக்கு தெரியுது என்ன தெரியுது, யாரு புரிஞ்சு கேட்குறாங்க யாரு புரியாம கேட்குறாங்க தெரியுது. जिस शरीर द्वारा समझाते उनको भी मालूम पड़ता होगा, तो गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने, गुड़ शिव बाबा को कहा जाता, वो सबकी अवस्था को जानते हैं. எந்த சரீரத்தில் பாபா வந்து புரிய வைக்கிறாரோ அவருக்கும் தெரியும் இல்லையா. பழமொழி சொல்லுவாங்கல்ல, கூடு ஜானே கூட்கி கோத்திரி ஜானேனா, சாக்குக்கு தெரியும் சாக்குக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு. பாபா சொல்ற ஸ்ரீ பாபாவுக்கு எல்லாமே தெரியுது, என்ன இருக்குன்னு எல்லாமே தெரியுது. ஏன்னா ஸ்ரீ பாபா யாரு, ஆன்மீக தந்தை, திரிகாலதர்ஷி, திவ்ய திருஷ்டியின் வள்ளல் அவர். அவருடைய பார்வை எங்கெல்லாம் படுதோ உடனே அப்சர்வ் பண்ணிடுறாரு. ओ शिव बाबा गुड शिव बाबा को कहा जाता है, सबकी अवस्था को जानते. बाबा எல்லாருடைய நிலையை புரிஞ்சிருக்கார். हर एक की पढ़ाई से समझ सकते कौन कैसे पढ़ते, कैसे सर्विस करते, कितना सर्विस करते. பாபாவுக்கு எல்லாமே தெரியுது, யார் எப்படி படிக்கிறா, யார் எவ்வளோ படிக்கிறா, என்ன படிக்கிறா, புரிஞ்சு படிக்கிறாங்களா புரியாமல் படிக்கிறாங்களா, எவ்வளோ சேவா பண்ணுறாங்க, பேருக்கு சேவா பண்ணுறாங்களா புகழுக்கு சேவா பண்ணுறாங்களா, அல்ல உள்ளபடியே உண்மையிலேயே ஸ்ரீ பாபா பிரத்யக்ஷப்படுத்தணும்னு சேவா பண்ணுறாங்களா. कितना बाबा की सर्विस में जीवन सफल करते, ऐसा नहीं. ब्रह्मा ने घर बार छोड़ा है, लक्ष्मी नारायण बनते हैं, मेहनत करते हैं ना. பாபா சொல்கிறார், எவ்வளோ பாபாவுடைய சேவையில் நம்ம வாழ்க்கை வெற்றியுடையதாக ஆகுது. அப்படி இல்லை பிரம்ம பாபா வீடு வாசலாம் விட்டுட்டாரு லட்சுமி நாராயணன் ஆயிட்டாரு, அப்படி இல்லை. அவர் எவ்வளோ பொறுப்பெடுத்து எல்லாம் செஞ்சார், அதுதான் முக்கியமானது. ஸ்ரீ பாபாவை எவ்வளோ புரிஞ்சு செஞ்சார், மனசார எவ்வளோ செஞ்சார், அதுதான் அவரை நாராயணன் ஆகினது. அவரும் எவ்வளோ உழைத்தார் இல்லையா, முயற்சி எடுத்தார் இல்லையா. என் நாலேஜ் बहुत ऊंची है, कोई अगर बाप की अवज्ञा करते तो एकदम पत्थर बन पड़ते. பாபாவுக்கு கெட்ட பேரை ஏற்படுத்தினால் அவஜ்ஞை செய்தால் பாபா சொல்றாரு கல் புத்தியுடையவங்களாக ஆயிடுவாங்க. அந்த காலத்துல சாபம் கொடுப்பாங்களே கல்லாக கடவுதுன்னு. கல்லுனா கல் கிடையாது, கல் புத்தி, எதுவுமே ஏறாது. பாபானே சம்ஜாயாத்தா ஏ இந்திர சபா, பாபா புரிய வைக்கிறார் பகவான் வீடு என்பது இந்திர சபை. श्री बाबा ज्ञान वर्षा करते उनके अवज्ञा की तो शास्त्रों में लिखा हुआ पत्थर बुद्धि हो गए. इसीलिए बाबा सबको लिखते रहते हैं, साथ में संभाल से कोई को ले आओ. மதுபன் அழைத்து செல்ல வர வேண்டுமானால் எப்படி அவங்கள சுத்தமாக்கி தாரணா செய்வித்து அதுக்கு பிறகுதான் அவங்கள மதுபன் அழைச்சி வரணும். ஏன்னா பாபா சொல்றார், இல்லைன்னா பாபாவுக்கு கெட்ட பேர் ஆயிடும். உங்க கூடவே பத்திரமா அவங்கள அன்பா கூட்டிட்டு வாங்க. ऐसा नहीं विकारी अपवित्र यहाँ आकर बैठे नहीं, फिर ले आने वाली ब्राह्मणी पर दोष पड़ जाता. அப்படி இல்லை, எல்லாரும் போகிறாங்க நீங்களும் போங்க அப்படி சொல்லிட்டீங்கன்னா, யார் அப்படி பர்மிஷன் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன ஆகுங்கிறார் பாபா, அவங்க மேலே அந்த தோஷம் குற்றம்லாம் ஏற்பட்டு விடும். ऐसे कोई को ले नहीं आना है. அந்த மாதிரிலாம் புதுசாக இருக்கிறவங்களாம் மதுபனுக்கு அழைத்து வர வேண்டாம். படா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஹே, ரொம்ப பொறுப்பு இருக்குது உங்களுக்குங்கிறார். ஓத்து ஊஞ்சே ஊஞ்சு பாப்பேனா, உயர்ந்தவரை நம்ம சந்திக்கணும்னா எப்படி போகணும், உயர்ந்த பூமிக்கு கால் வைக்கணும்னா எப்படி போகணும். ஒரு யாத்திரா போகிறதுக்கே பக்தியில் என்ன பண்ணுறாங்க, விரதம் இருந்து போகிறாங்க. அப்போ நம்ம எப்படி இருக்கணும். तुमको विश्व की बादशाही देते उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए.
உலக ராஜ்யத்தை பாபா தராருன்னா அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு எவ்வளோ நம்ம மரியாதை கொடுக்கணும். போத்தோங்க மித்திர சம்பந்தி யாத் படுத்தே பாபாக்கு யாதுகே நெய். மதுபன் வந்தா கூட சில பேர் ஃபோனில் பேசிட்டே இருக்காங்க உற்றார உறவினர்கள். அங்கே போயும் அவங்களே நினச்சிட்டு இருக்கிறது. பாபா சொல்றார், பாபாவை நினைவு செய்யறதில்ல, டூரிசம் மாதிரி வர்றது. பாபா சொல்ற இதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள். அந்தர்கி குட்கா காத்தே ரேத்தே. மனசு உள்ளுக்குள்ளார என்ன ஆகுது, அவங்களுக்கு ஏமாற்றம் கிடைச்சிட்டு இருக்குது. பாபா சம்ஜாத்தே ஹே அசுரி துனியா. பாபா புரிய வைக்கிறாரு, இது அசுர உலகம். அபி தெய்வீ துனியா பன்னி ஹே. பாபா சொல்றாரு, இப்போ தெய்வீக உலகம் என்பது வர இருக்கின்றது. ஹமாரி எய்ம் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஏஹே. நம்மளுடைய எய்ம் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இதுதான். ஏ லக்ஷ்மி நாராயண் பன்னா ஹே. பாபா சொல்ற, இந்த லக்ஷ்மி நாராயணர் நாம் ஆக வேண்டும். जो भी चित्र हैं सबकी बायोग्राफी को तुम जानते हो. எந்த சித்திரமாக இருந்தாலும் அவங்களுடைய பயோகிராஃபியை நம்ம சொல்ல முடியும். மனுஷியோக்கு சம்ஜானே கித்தனை மேனத் கர்னி படுத்தி ஹே. இதெல்லாம் நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு எவ்வளோ நம்ம முயற்சி எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. எந்தெந்த ரூட் வழியாக போனால் ஞானத்தை புரிஞ்சுப்பாங்க. तुम भी समझते होंगे कुछ भी अच्छा बुद्धिमान है. பாபா சொல்கிறார், ஞானம் கொடுக்கும்போதே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இவங்க நல்ல ஞானத்தை பிடிச்சிப்பாங்கன்ட்டு. எத்தோ குச்சிபி நை சமஸ்தே. சில பேருக்கு சொல்லும்போதே தெரியும் இவங்க சும்மா தான் கேட்குறாங்களே தவிர எதுவுமே புரிஞ்சு கேட்கலன்னு. तुम बच्चों में जिसने जितना ज्ञान उठाया उस अनुसार ही सर्विस कर रहे. பாபா சொல்கிறார், குழந்தைகள் ஞானத்தை கொடுக்கும்போதே யார் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதன்படி நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணுறீங்க. முக்கிய பாத் கீதா கா பகவான் கி. முக்கியமான விஷயம் கீதையினுடைய பகவானை பற்றி நாம் சொல்ல வேண்டும். சூரியவம்சி தேவி தேவதாओं का एक ही शास्त्र है, अलग अलग नहीं है. பாபா சொல்றார், சூரிய வம்சி தேவி தேவதைகளுடைய ஒரே சாஸ்திரம் கீதை மட்டுமே, வேற எந்த சாஸ்திரம் கிடையாது. தனித்தனி சாஸ்திரங்கள் அல்ல. ब्राह्मणों का भी अलग नहीं है, ये बड़ी समझने की बात है. பிராமணர்களின் சாஸ்திரமும் கீதை தான், வேற எதுவுமே இல்லை. இதெல்லாம் நம்ம நல்லா புரிந்து கொள்ள வேண்டும். इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते अगर विकार में गिर पड़े तो ज्ञान बह जाएगा. ஞான மார்க்கத்தில் இருந்துகிட்டே இருக்கும்போது நீங்கள் விகார உணர்வு ஏற்பட்டு விட்டால் பாபா சொல்கிறாங்க, கேட்ட ஞானம் எல்லாம் வேஸ்ட்டாக ஓட்ட வழியாக வெளில போயிடும். போத்து அச்சே அச்சே ஜாக்கர் விகாரி பண்ணி தோ பத்தர் புத்தி ஹோகையே. நல்ல நல்ல குழந்தைங்களாம் போய் விகாரி ஆயிடுறாங்கன்னா கல் புத்தியுடையவர்களாக ஆயிட்டாங்க. இஸ்மே படி சமஜிச்சாகி இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன வேணுங்கிறார், புத்திசாலித்தனம் வேணும். பாபா ஜோ சம்ஜாத்தே உनको உகார்னா சாகியே. பாபா எதை புரிய வைக்கின்றாரோ அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும், சிந்திக்கணும். இப்படி மாடு சாப்பிட்டுட்டு அசை போடுற மாதிரி அதே நீங்கள் திருப்பி திருப்பி சிந்திக்க வேண்டும். யஹா தோ தும்கோ போத் சஹஜ் ஹே, கோய் லௌகிகாரி விவகார் கங்காமா அது நகி ஹே. மதுவன் வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு லௌகிக்க வேலையே கிடையாது, நல்ல மஸ்தியில் இருக்கலாங்கிறார் பாபா. நல்ல போதையில் இன்னும் நம்ம மதுபன் போகக்கூடிய டைம் சீசன் வந்துட்டு பாபா ஞாபகப்படுத்துகிறார். நீங்கள் நல்ல பாபா பாபான்னு அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை நீங்கள் நல்ல சிந்தனை பண்ணி நல்ல யோகா பண்ணி தபஸ்யா செய்யலாம். ஏன்னா எந்த பந்தன் அங்கே இல்லை, உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. பாகர் மே रहने से धंधे आदि की कितना चिंता रहती है. माया खूब तूफान ले आती है. ஆனால் வீட்டுக்கு வந்தாச்சோ இல்லையோ, ஏன்னா நமக்கு எல்லாத்தையும் நம்மளே பார்க்கணும்ல. இப்போ எவ்வளோ சிந்தனை கவலை எல்லாம் வருது. மாயாவும் சாதாரணப்பட்டதில்லை, அதிக புயலை கொண்டு வருது. ஏகாந்து லகி படி. ஆனால் மதுபன்லாம் அப்படி இல்லை, ஏகாந்தமாகவே நீங்கள் இருக்கீங்க. பாபா தோ ஃபிர் பி பச்சோ கி புருஷார்த் கராத்தே ரேத்தே. ஆனாலும் பாபா குழந்தைங்களுடைய புருஷார்த்தத்தை செய்விக்கிறார். பாபா பி புருஷார்த்திகே. பிரம்மா பாபா கூட யார், முயற்சியாளராக தான் இருந்தார். புருஷார்த்து கரானே வாலா தோ ஏக் பாபா. நம்மளை முயற்சி செய்விக்கக்கூடியவர் யார், ஒரு பாபா. எப்படி திரும்பினாலும் நம்மளுடைய டைரக்ஷன் என்ன பண்ணிடுறாரு, அவர் பக்கம் திருப்பிடுறாரு.
इसमें विचार सागर मंथन करना पड़ता है. இதை பற்றிலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கிறாரு, நல்ல विचार सागर मंथन பண்ணணும். यहाँ तो बाबा बच्चों के साथ बैठे, இங்கே பாபா குழந்தைகளோட இருக்கார். எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் பாருங்க. கனவுல கூட நம்ம நினச்சது கிடையாது பகவான் என்னோட இருக்காரு, நம்மளோட இருப்பாருன்னு, அவரோட நம்ம இருப்போம். எவ்வளோ பெரிய அதிர்ஷ்டம் நமக்கு, லக்கு இல்லை. जो पूरी आंगुली देते उनको ही सर्विसबल कहेंगे. யார் பாபாவை புரிந்து என்னோட பாபா இருக்கார் புரிந்து யார் தன்னுடைய ஒவ்வொரு விரலையும் பாபா சர்வீஸில் கொடுக்குறாங்களோ எவ்வளோ அதிர்ஷ்டசாலி. பாக்கி குட்கா காணே வாழை तो नुकसान करते. சில சரி என்ன பண்ணுறாங்க, ஏமாந்து போகிறாங்க, டிஸ்சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க, விக்னத்தை ஏற்படுத்துகிறாங்க. तो जानते हैं महाराजा महारानी बनेंगे उनकी दास दास भी चाहिए ना. பாபாவுக்கு தெரியும் தடையை ஏற்படுத்துகிறாங்க, டிஸ்சர்வீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மகாராஜா மகாராணி ஆகக்கூடிய நிச்சய புத்தியுடைய குழந்தைகளுக்கு தாச தாசிகளும் வேணும் இல்லையா. वहाँ यहाँ के ही आएंगे. பாபா சொல்கிறார், சத்தியுகத்தில் தாச தாசிகள் எல்லாருமே இங்கிருந்து தான் வருவாங்க. சங்கம யுகத்திலிருந்து சாரா மதார் படாய்ப்பருங்க, எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் படிப்பு தான். शरीर को भी खुशी से छोड़ना है, दुखी बात नहीं. இந்த சரீரத்தை கூட ரொம்ப குஷியாக விடணுங்கிறாரு, துக்கப்பட்டு விடக்கூடாது. புருஷார்ட்கே டைம் तो मिला हुआ, முயற்சிக்கு நிறைய நேரம் இருக்குது நமக்கு. ஞான் செகண்டுக்காக, ஞானம் செகண்டு தான். புத்தியுமே சிவபாபா சே வருஷா மில்தா ஹே, அவ்வளோதான். புத்தியில் நமக்கு நினைவு இருக்கணும், பாபா எனக்கு ஆஸ்தி கொடுத்துட்ருக்கார், அவ்வளோதான். இது என்ன ரொம்ப சிரமமான விஷயமா? கருணை கடல் பாபா பாருங்க, குழந்தைங்க மேலே எவ்வளோ அன்பு வச்சு இப்படிலாம் சொல்கிறார். நல்லா நம்ம புருஷார்த்தம் பண்ணணும், மகாராஜா ஆகணும். அவருக்கு எவ்வளோ ஆசை பார்த்தீங்களா? அவரோட குழந்தை ஆயிட்டோம்ல நம்ம, அப்புறம் நமக்கு சொல்லாமல் பாபா யாருக்கு சொல்லுவார்? தான் புரிதல் வேணும். இன்னைக்கு முழுவாணி ஒன்னொன்னி புரிதல் புரிதல்ங்கிறார். थोड़ा भी ज्ञान सुना श्री बाबा को याद किया तो भी आ सकते. கொஞ்சம் ஞானம் கேட்டாலும் கொஞ்சம் சிவபாபா நினச்சாலும் அவங்களும் வந்துடுவாங்க. சத்தியவதி பிரஜா तो बहुत बनने की है, பிரஜை நிறைய பேர் வேணும் இல்லையா. हमारे राजधानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी यहाँ ஸ்தாபன் हो रही है. நம்மளுடைய ராஜ்யம் சூரிய வம்சம் சந்திர வம்சம் ரெண்டுமே இங்கே உருவாயிட்டு இருக்குது. பாப்கா பன்கர் அகர் கல்தி கர்த்தே तो बहुत बोझ चढ़ता. பாபா குழந்தை ஆன பிறகு பாபா சொல்கிறாரு, யாராவது தவறு செய்தால் சுமை நிறைய ஏறிடும். एकदम जैसे रसातल में चले जाते. रसातलना पादालम पड़गुलिக்கு போய் விழுந்துருவாங்க. बाबा ने समझाया जो अपनी पूजा बैठ कराते वो पूजे कैसे कहला सकते. சில பேர் தன்னை பூஜை செய்ய வச்சுக்கிறாங்க. பாபா சொல்ற பூஜை செய்ய வைக்கிறாங்கன்னா அவங்க எப்படி பூஜ்ய நிலையை அடைய முடியும்? சர்வகா சத்கதி தாத்தா கல்யாண் கர்னேவாலா ஏக்கிய பாப்பே. அனைவருக்கும் உதவக்கூடியவர், நன்மை செய்யக்கூடியவர் ஒருவர் தான். மனிதர்கள் சாந்தினா அதோட அர்த்தம் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கல. நிறைய பிராணாயாமம் அப்படியே மூச்சை பிடிச்சி இழுத்து வைக்கிறாங்க. பாபா சொல்ற அதில் அமைதி கிடைக்குமா என்ன? ரொம்ப உழைச்சி கஷ்டப்பட்டு மூச்சை தம் கட்டுறாங்க பிராணாயாமம். கோக்கி பிரைன் கராப் ஹோ ஜாத்தி ஹே. பாபா சொல்ற இதெல்லாம் இப்படிலாம் செஞ்சால் சில பேருடைய பிரைன் என்ன ஆயிடுது, வீணாயிடுது. பிராப்தி குச்சிபின்னு அதில் எந்த பலனும் இல்லை. அல்பகால்கி சாந்தி, கொஞ்சம் நேரத்துக்கு தான் சாந்தி. அவங்க சாந்தி என்ன பண்ணுறாங்களாம், காக்கையினுடைய சுகத்தை காக்கையினுடைய எச்சிக்கு சமன்னு சொல்கிறாங்க. அதே போல் பாபா சொல்கிறார், அவங்க விரும்பக்கூடிய அந்த சாந்திங்கிறது காக்கையினுடைய எச்சிலுக்கு சமங்கிறார். அல்ப காலத்துக்காகத்தான். 21 பிறவிக்கு சுகம் சாந்தி ரெண்டுமே பாபா தராரு. அசாந்தி சாந்தி தாமத்தில் பாபா சொல்கிறார் கொஞ்சம் கூட அசாந்தி இருக்க முடியாது. சாந்தி தான் பிச்சாடி தக் ரேத்தே ரேகேங்க. பாபா சொல்கிறார் கடைசி வரைக்கும் சாந்தி தாமத்திலேருந்து வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஜின்கா பார்ட்டுகே இத்தனா சுக்கு தோடே ஹி தேக் சக்கே.
பாபா சொல்கிறாரு 5000 வருஷம் சாந்தி தாமத்திலே இருக்காங்க. அந்த ஒரு பிறவி வராங்கன்னா அவங்களுக்கு சுகத்தோட பார்ட் இருக்குமா என்ன? சாந்தியாக தான் இருப்பாங்க. இவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்கள். நம்ம முதல் ஆளாக இறங்கிடுறோம், முழு சுகத்தை அடைகிறோம், நம்ம அனுபவிக்கிறோம். வஹாமி நம்பர்வார் மர்தபே தோ ஹோங்கேன்னா அங்கே நம்பர்வார் தான் பதவியும் இருக்குது. தாசியா ஹோங்கே பரந்து அந்தர் தோடைகி குஸ் கரேங்கே. பாபா சொல்கிறார், தாசிகள் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு மனசில் என்ன வராது, இந்த ஃபீலிங்ஸ்லாம் வராது. கிருஷ்ண கோ தேக் ந சகே சப்கே அலக் அலக் மஹல் ஹோங்கேன்னா தாசிகள் அவங்க இடத்துல இருப்பாங்க, கிருஷ்ணரை தினம் பார்ப்பாங்க, சந்திப்பாங்க இல்லை. பாபா சொல்கிறாரு, தாசிகள் இருப்பாங்க இல்லையா, தனித்தனி மாளிகை என்பது இருக்கும். कोई टाइम होगा देखने का, जैसे देखो वो पाता है ना, उनका दर्शन करने के लिए कितना लोग जाते हैं, ये बहुत निकलते हैं, ऐसे बहुत निकलेंगे जिनका बहुत प्रभाव होगा, लाखों मनुष्य जाएंगे दर्शन करने लिए, यहाँ शिव बाबा का दर्शन कैसे होगा, समझने की बात. பாபா சொல்கிறார், சத்தியத்தில் கூட பார்க்கக்கூடிய ஒரு டைம் இருக்குமா, அந்த நேரம் தான் பார்ப்பாங்கங்கிறார் பாபா. எப்படி பாருங்க, இங்கே போப்பாண்டவரை பார்க்கறதுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் டைம் வாங்கிட்டு தான் போகணும். அதே போல தான் பாபா சொல்கிறாரு, பாபா சிவபாபா எப்போ தர்ஷனம் எப்படி ஏற்படும், அவருடைய தர்ஷனம், இதெல்லாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயங்கள். அப்போ துனியாக்கோ कैसे पता पड़े, सबसे ऊंचे तीर्थ हैं दिलवाड़ा जैसे मंदिर, शायद आसपास और भी हो, वो भी जाकर देखना चाहिए. பாபா சொல்கிறாரு, இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். மிக உயர்ந்த ஸ்தலம், தீர்த்த ஸ்தலம் மதுபனில் தான் தில்வாடா கோவில் இருக்குது. அந்த மாதிரி எங்கேயுமே கட்ட முடியாது. பாபா சொல்கிறோம், நீங்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்தில் எங்கேயாவது கோவில் அந்த மாதிரி இருந்தால் போய் பாருங்கங்கிறார். எவ்வளோ அழகாக தயாரிக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஞான் தேனைக்கு பி தர்கார் நைக்கி, அந்த கோயிலுக்கு போனால் இப்போ ஞானம் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. பாபா சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு ஞானத்தின் தாத்பரியம் அந்த கோவிலில் இருக்குது. ஃபிர் தும்கோ ஞான் தேனே லக் ஜாயங்க, அவங்க உங்களுக்கு ஞானம் கொடுக்க தொடங்கிடுவாங்க. ராய் தேத்தேங்கன்னா ஏ கர்ணாச்சாயே, அவங்க உங்களுக்கு சொல்கிறாங்களே இங்கே இப்படி பண்ணிட்டு வாங்க, இப்படி பண்ணுங்க. கோயிலுக்கு போனால் கைடு என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த மாதிரி பாபா சொல்கிறாரு அவங்க கூட கைட் பண்ணுறாங்க. ஏதோ ஜான்தே நீ இன்கோ படானே வாலா கவுன், இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கல. இவங்களுக்கு பாடம் நடத்தினது யார், இவங்க தியானத்தில் இருக்காங்களே இவங்களுக்கு யோகா கற்றுக் கொடுத்தது யார்? தில்வாடா கோயிலில் 108 அந்த மார்பிளில் இருக்கும். எல்லாம் கண்களை திறந்து தவக்கோலத்தில் தான் காட்டியிருப்பாங்க. கண்களை திறந்து உள்ள ஒரே சித்திரம் அங்கே தான் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, மேலே சொர்க்கத்தினுடைய வர்ணனையும் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்குது. பாபா சொல்கிற இதை பற்றிலாம் நமக்கு அங்கே சிந்தனை இல்லை. एक ही को समझाने में मेहनत लगती है, पर कहानियाँ भी हैं. कहते थे शेर आया, तुम भी कहते हो मौत आया कि आया, विश्वास नहीं करते हैं. பாபா சொல்கிறார், கதையில் சொல்லுவாங்க இல்லையா, என்ன சொல்லுவாங்க, சிங்கம் வருதுன்னு வந்து பார்த்தா சிங்கம் இருக்காது. திரும்பி சிங்கம் வருதுன்னு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும். அப்புறம் பார்த்தா ஒரு நாள் சிங்கம் வந்து எல்லா ஆடையும் சாப்பிட்டு போயிடும். அந்த மாதிரி பாபா சொல்கிறார், விநாசம் வரப்போகுதுங்கிற நம்பிக்கை யாருக்கும் இல்லை. நம்ம சொல்கிற விநாசம் வந்துட்டுன்னு, உலகம் இனி ரொம்ப நாள் இருக்காது, நல்லதை செய்யுங்க, நல்லதை நினைங்க, யோகா பண்ணுங்கன்னு எத்தனை பேரை நம்ம எச்சரிக்கையை கொடுக்குறோம். புரிஞ்சுக்கிறதில்ல. நினைக்கிறாங்க 40,000 வருஷம் இருக்கு இன்னும், மௌத்துக்கு ஆசை ஆகா, இப்போல்லாம் எப்படி மரணம் வர முடியும், கண்டிப்பாக வராதுன்னு. பரந்து மவுத் ஆனா ஜரூர், எல்லாருக்கும் மரணம் ஒரு நாள் வந்தே ஆகும். சப்கோ லே ஜாயங்க, எல்லாரையும் பாபா அழைத்து செல்வார். வஹான் கோய்க்கு கிச்ரா ஹோத்தா நெய்யே, பாபா சொல்கிறார், அங்கெல்லாம் நம்ம போகக்கூடிய யுகத்தில் எந்த ஒரு குப்பை கூலங்கள் இருக்காது. எஹாக்கி கௌர் வஹாக்கி கௌமி கித்தனா ஃபரக்கு ஹே, இங்கே உள்ள பசுக்கும் அங்கே சத்தியுகத்தில் உள்ள பசுக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது. கிருஷ்ணா தோடைகி கௌவே சராத்தாத்தா, கிருஷ்ணா வந்து அங்கே மாடெல்லாம் மேய்ச்சாரா என்ன? மாடெல்லாம் மேய்க்கல அவர். தூத்து ஹெலிகாப்டர்மே ஆத்தா ஹோகா, பாபா சொல்கிறாரு, அது ஒரு தனிப்பட்ட இடத்துல வளருமா பசுக்கள்லாம், அங்கேருந்து ஹெலிகாப்டரில் பால் வருங்கிறார் பாபா. கிச்சர்படி
ரெத்தி ஹோகி, அங்கே குப்பை எல்லாமே தனியாக தூரமாக இருக்கும். குப்பைன்னா அழுக்கு துர்வாடை இருக்காது. எல்லாமே பராமரிக்கக்கூடிய இடங்கள் தனியாக இருக்கும். சாமனே கர்மே தோடைகி கிச்சடா ஹோகா, வீட்டுக்கு எதிரிலலாம் குப்பை இருக்காதுங்கிறார். பார்த்தோம். அப்புறம் அப்பார் சுக்குகே, அங்கே எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட சுகம், நம்ம கேள்விப்பட முடியாத சுகம், அதை நம்ம தான் அனுபவிச்சிருக்கோம். அந்த சுகத்தை தான் பாபா மீண்டும் நமக்கு கொடுக்குறார். ஜின்கிலி பூரா புருஷார்த்து கர்னா சாயி, அந்த அளவற்ற எல்லையற்ற சுகத்தை அடையணும்னா பாபா அதுக்கு முயற்சி செய்வது ரொம்ப முக்கியம். கித்தனை அச்சே அச்சே பச்சே சென்டர் சே ஆத்தே ஹே, எவ்வளோ நல்ல நல்ல குழந்தைகள்லாம் பாபா வீட்டுக்கு வராங்க. பாபா தேக்கர் கித்தனா குஷ் ஹோத்தே, ரொம்ப நல்ல குழந்தைகளை பார்க்கும்போது பாபாவுக்கு எவ்வளோ மகிழ்ச்சி ஏற்படுது. நம்பர்வார் புருஷார்த் அனுசார் ஃபுல் நிகழ்த்தே ஹே, நம்பர்வார் படி பாபா சொல்கிறார், மலர்கள்லாம் நிறைய தயார் ஆகுறாங்க. ஃபூல் ஜோகே அப்பனே கோபி ஃபுல் சமஸ்தே, யார் புஷ்பமாக நல்லவங்களாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தன்னை நல்லவங்க, புத்திசாலி, அதிர்ஷ்டசாலி, பாபா கிடைச்சிட்டாருங்கிற போதையில் இருக்காங்க. டெல்லி में भी बच्चे कितना सर्विस करते, रात दिन ஞான் भी कितना ऊंचे ना. டெல்லியில் கூட எவ்வளோ பெரிய சிட்டி இல்லையா, கேபிட்டல் இல்லையா, பாபா சொல்கிறாங்க அங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சேவா நடக்குது, இரவு பகலாக குழந்தைகள் சேவா பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஞானம் எவ்வளோ உயர்ந்தது இல்லையா. ஆகே तो कुछ नहीं जानते थे, अभी कितना मेहनत करनी पड़ती है. இதுக்கு முன்னாடி எதுவுமே தெரியாமல் இருந்தது, ஆனால் இப்போ எல்லாமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. बाप के पास तो सब समाचार आते, कोई का सुनाते कोई का नहीं सुनाते. பாபாவுக்கு எல்லா மெசேஜும் வருது. சிலர் பாபாவுக்கு சொல்கிறாங்க, சிலர் சொல்கிறதில்ல. ட்ரேட்டர் பி போத்துகே, பாபாவுக்கு விரோதிகள் கூட நிறைய பேர் இருக்காங்களாம். துரோகின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்பிக்கை துரோகி. போத்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ட்ரேட்டர்ஸ் பண்படுத்தே, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸான எதிரி இருக்காங்களாம், தேர்டு கிளாஸ் இருக்காங்களாம். கொஞ்சம் ஞானம் கிடைச்சிட்டு நான் நினைக்கிறாங்களாம், நான் சிவபாபாக பகவானாகவே நான் ஆயிட்டேன்னு. அப்படி அகங்காரம், தேக அபிமான். பாபா புரிஞ்சுக்கல, இன்னும் யார் நாலேஜ் கொடுக்குறாங்கிறத புரிஞ்சுக்கல. அச்சா பாருங்க, ஞானம் புரிஞ்சுக்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம். யார் ஞானம் கொடுக்குறா? நிறைய பேர் சாக்காரத்தை பார்க்குறாங்க, சாக்காரம் கிடையாது, நிராகார் பாபா. இந்த சூக்ஷ்மத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் சூக்ஷ்ம சக்தி வேணும். கோடியில் ஒரு சிலரிலும் ஒரு சிலர் தான் ஞானத்தை எடுத்துக்கொள்வார்னு பாபா சொல்கிறாங்க. अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, நமஸ்தே நமஸ்தே நமஸ்தே. மனசார பாபாவுக்கு நம்ம நன்றி சொல்லணும், கடமைப்பட்டிருக்கோம். எவ்வளோ அழகான ஞானம் கொடுத்து மனசை நல்லாக்குறார் பாபா, புத்தியை சுத்தப்படுத்துகிறார், ரீஃபைன் பண்ணுறார். எவ்வளோ விஷயங்களை சொல்லி புரிதல் வச்சு அந்த புரிதலோடு நம்மளை என்ன பண்ணுறாரு, மாத்துறார். இதுதான் ஒண்டர்ஃபுல்லான நாலேஜ். தாரணைக்கான முதல் பாயிண்ட், உலக ராஜ்யத்தை தரக்கூடியவர் பாபா. எவ்வளோருக்கு ரொம்ப ரொம்ப மரியாதை கொடுக்க வேண்டும். பாபா சேவையில் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வெற்றியுடையதாக ஆக்குங்க. பாபா சேவையில் தன்னுடைய வாழ்க்கையை கொடுக்கணும், தன்னுடைய மூச்சை கொடுக்கணும். படிப்பின் மீது முழு கவனம் கொடுங்க. என்னென்ன வரி பாபா சொல்கிறார், எப்படி சொல்கிறார், எந்த அர்த்தத்தோடு சொல்கிறார், அதான் இம்பார்ட்டண்ட். नेक्स्ट पॉइंट, பாபா से ज्ञान मिलता उस पर विचार सागर मंथन करना. எந்த ஞானம் கொடுக்குறாரோ அதை பற்றி நல்ல ஆழத்தில் போய் ஞானத்தை விசார் சாகர் மந்தன் பண்ணணும். கபிபி விக்னரூப் நகி பண்ணா. பகவானுடைய சேவையில் யாருமே தடை கொடுக்கவே கூடாது. டிஸ்சர்வீஸ் நை கர்னீங்க, டிஸ்சர்வீஸே பண்ணாதீங்க. அகங்காரமே நகி ஆனா, அகங்காரத்தில் மட்டும் வந்துடக்கூடாது. மிகப்பெரிய அடிபாதாளத்தில் தள்ளக்கூடியது அகங்காரம், வரக்கூடாது. பாபா இன்னைக்கு வரதான் கொடுக்குறாங்க. चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नशीन भव. ரொம்ப அழகான வரதான் இன்னைக்கு. 4 சப்ஜெக்ட்லையும் பாபாவுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மார்க் எடுக்கக்கூடிய, பாபா விரும்புகிற மாதிரி
பாபா என்ன விரும்புவார்? 100க்கு 100 வாங்கணும்னு. எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும். எந்த அப்பாவது நினைப்பாரு என் குழந்தை குறைச்ச மார்க் வாங்கணும்னு? பாபா சொல்கிறார், அந்த மாதிரி ஃபுல் மார்க் வாங்கணும். பாபாவுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மார்க் வாங்கக்கூடிய பாபாவுடைய உள்ளம் என்ற சிம்ஹாசனத்தில் அமருபவர் ஆகுங்கள். जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते, आदि से अंत तक अच्छे नंबर में पास होते, उनकी पासवी तानर कहा जाता. பாபா சொல்கிறாங்க, எந்த குழந்தைகள் 4 சப்ஜெக்ட்லேயும் ரொம்ப நல்ல மார்க் வாங்கி ஆரம்பத்துலேருந்து படிக்க தொடங்குனதுலேருந்து கடைசி வரைக்கும் ஒவ்வொரு பாடத்துலேயும் பாஸ் ஆகி ஃபுல் பாஸ் ஆகிட்டே வராங்களோ அவங்க தான் பாஸ்வி தானர். பாபாவுக்கு அந்த குழந்தையை பார்த்து, நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இந்த குழந்தை பாஸ் ஆகுதுன்னு பெருமையில் இருக்காரு. இடையில மார்க்கு குறையுது, ஏதாவது சப்ஜெக்டை விட்டுடுறாங்க. ஒன்று கிளாஸ்க்கு வர்றதில்ல, இல்லை யோகா பண்ணுறதில்ல, இல்லை சேவா பண்ணுறதில்ல, தாரணா இல்லை, இப்படி எதுலேயுமே யார் விடவே இல்லையோ அவங்க தான் ஃபுல் மார்க் எடுக்கிறாங்க. பாபா சொல்கிற இந்த 4 சப்ஜெக்டில் ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் குறைஞ்சிட்டாங்க கூட விட்டுடுறீங்க, திரும்பி தாரணா பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கூட பாபா சொல்கிறாரு, பாபாவுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மார்க் எடுக்க முடியாது. लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद ही दिल तख्त नशीन बनते. எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் பாபா விரும்புகிற மாதிரி மார்க்ஸ் எடுக்கிறவங்க தான் அதிர்ஷ்டசாலிகள், பாபாவுடைய மனசில் இடம் பிடிச்சவங்க. சாசாத் பிராமன் சன்சார்மே சபிக்கே பியாரே. அது மட்டுமல்ல, பகவானுடைய உள்ளத்தில் யார் இடம் பிடிக்கிறாங்களோ பிராமண குடும்பத்திலையும் பிராமண உலகத்திலையும் பிரியமானவங்க எல்லாருக்கும். சர்வக்கே சகயோகி, எல்லாருக்கும் உதவியாளர்கள் அவங்க. சர்வக்கா சம்மான் பிராப்த கர்னேவாலே, எல்லாரும் மரியாதை கொடுப்பதற்கு தகுதியானவர்களாக ஆயிடுறாங்க. தில் தக்து நஷீன் சோ ராஜ்ய தக்து நஷீன் பன்தே. யார் பாபாவுடைய உள்ளத்தில் அமர்றாங்களோ அவங்க தான் ராஜ்யத்திலும் அமர முடியும். ஸ்லோகன். दिल रुबा वाहे जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाबा का बाबा मेरा. அன்லிமிட்டட் நம்மளுடைய உள்ளத்தில் யார் தில் ரூபான்னா ஒருவரை தவிர யாருமே இல்லைங்கிற அந்த போதையில் இருக்காங்களோ அப்படிப்பட்ட நாயகிகளுக்கு அவங்க உள்ளத்தில் அந்த அன்லிமிட்டட் தொடர்ந்து கண்டினியூவஸாக ஒரு பாடல் ஒலித்து கொண்டே இருக்கும். நான் பாபாவுடையவன், பாபா என்னுடையவர். நான் பாபாவுடையவன், பாபா என்னுடையவர். மேரா பாபா, மீட்டா பாபா, பகவானை அடைஞ்சிட்டேன். அப்படி தொடர்ந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு மனசில். அந்த மாதிரி இருக்கமா? சோதனை பண்ணுவோமா? எந்த காரியம் செஞ்சாலும் விஷயம்லாம் இப்போ வரும் போயிடும், அவ்வளோதான். அதில் போவே கூடாது நம்ம. பாபா பாபா பாபா, இப்போ தான் நவ்வார் நெவர். இன்னைக்கு இப்போ இல்லாட்டா எப்போதுமே இல்லைன்னு சொல்கிறாரு பாபா. அடுத்து இன்னைக்கு பாபா அவ்யக்த இஷாரால பாயிண்ட் கொடுக்குறாங்க. देखिए आकर्षण से संस्कार जो न चाहते हुए भी खींच लेता. தேகத்தோட அட்ராக்ஷன் நம்ம விரும்பாட்டாலும் அந்த சன்ஸ்கார் நம்மளை இழுக்குது அது பக்கத்தில். संस्कार को परिवर्तन करने के लिए இந்த அட்ராக்ஷனில் போகிறோம்ல, அந்த சன்ஸ்காரத்தை மாற்றிக்கொள்வதற்கு 2 விஷயங்களை நம்ம கவனம் கொடுக்கணும். ஒன்று, ஹரேக்கி சரித்திரக்கோ தேக்னா ஹே, ஒவ்வொருவருடைய சரித்திரத்தை பாருங்க. 2வது, சைத்தன்ய விசித்திர ஆத்மாக்கோ தேக்னா, சைத்தன்யமான உணர்வுள்ள கண்ணுக்கு புலனாகாத ஆத்மாங்கிற ரூபத்தில் அவங்கள பாருங்க. வர்த்தமான் சமய முக்கியகி புருஷார்த்த சாகியே, இப்போ இந்த புருஷார்த்தம் அவசியம். யாரை பார்த்தாலும் ஆன்மீக ரூபத்தில் அவங்களோட சரித்திரத்தை பாருங்க. எஹி புருஷா சே சன்ஸ்கார் பவித்திர பன்தே ஜாயங்க. இந்த முயற்சி செஞ்சாதான் நம்ம சன்ஸ்காரம் தூய்மையின் சன்ஸ்காரமாக மாறும். தைஹி திருஷ்டி சமாப்தோ ஜாயகி, தேகத்தை பார்க்கக்கூடிய பழக்கம் மாறிவிடும். அதனால் பாபா இன்னைக்கு முக்கியமாக என்ன சொல்கிறாங்க? புருஷார்த்தத்தில் ஆத்மான்னு பார்க்கணும், சரித்திரம்
அப்புறம் விசித்திரமான ஆத்மாவை பார்க்கணும். சா, ஓம் சாந்தி. பாபா விரும்புகிற மாதிரி 4 சப்ஜெக்ட்லேயும் பாஸ் பண்ணக்கூடிய ஆத்மா நான், பாபாவுடைய உள்ளம் என்ற சிம்மாசனத்தில் அமரக்கூடிய ஆத்மா நான் அப்படிங்கிற அந்த சோமானத்தில் நாம் நிலைத்திருப்போம். ஓம் சாந்தி. யுகமிதே சங்கமம், உன்னை சந்திப்பதே சந்தோஷம், கல்பத்தின் முடிவும் இது, பிராப்தியின் நேரம் இது. எனக்காக நீ செய்த நன்மைக்கு உனக்காக நான் என்ன செய்தேன், உனக்காக நான் என்ன செய்தேன். யுகமிதே சங்கமம், உன்னை சந்திப்பதே சந்தோஷம். அதிகாலை எனக்காக வந்தாய் நீ, மெய்ஞானம் எனக்காக தந்தாய் நீ. எனக்கென்று ஒரு பொருளும் இல்லை, நான் உனக்காக மாற்றிவிட்டேனே. எனக்கென்று ஒரு பொருளும் இல்லை, நான் உனக்காக மாற்றிவிட்டேனே. எனக்காக நீ செய்த நன்மைக்கு நான் என்னையே அர்ப்பணித்தேன், நான் என்னையே அர்ப்பணித்தேன். யுகமிதே சங்கமம், உன்னை சந்திப்பதே சந்தோஷம், கல்பத்தின் முடிவும் இது, பிராப்தியின் நேரம் இது. கர்மத்தின் ரகசியம் சொன்னாய் நீ, தெய்வீக குணத்தையும் தந்தாய் நீ. உன் நினைவில் நாள்தோறும் இருப்பேன், நான் உன்னிடலில் வாழ்நாளில் இருப்பேன். உன் நினைவில் நாள்தோறும் இருப்பேன், நான் உன்னிடலில் வாழ்நாளில் இருப்பேன். எனக்காக நீ செய்த நன்மைக்கு நான் என்னையே அர்ப்பணித்தேன், நான் என்னையே அர்ப்பணித்தேன். வெளியே இல்லாமல் உன்னுள்ளேயே தேட வைப்பது ஆன்மீக பாடம். Spiritual lesson indicates what you search within yourself, not outside.